महाविष्णु पुराण द्वाविंश अध्याय वैवस्वत मनंतरे ब्रह्मांकर सृष्टि कथन और विष्णुंकर चतुर्विध विभूति वर्णन। पराशर उवाच शुण एबे मैत्रेय मने रखी चेता कहुअछि वैवस्वत मनंतर कथा। पूर्व काले जेते सबु ऋषि गण थिले पृथु नृपतिर राजे राजा कराइले। आउ अन्य अन्य जहा प्रति सृष्टिपति कले कजे राज्य दान बुझ देई मति। ब्राह्मण ग्रह नक्षत्र तृणलता यज्ञ तपस्या प्रभृति जेते कार्य महाविज्ञ। चंद्रमा को एहि आधिपत्य दान कले राजाधिपत्य कुबेर अधिष्ठान हेले। वरुण देव को कले जलधीश्वर आदित्य गणक पति हेले चक्रधर। अग्नि की वसु गणक आधिपत्य देले प्रजापति गणपति दक्ष ऋषि हेले। इंद्र को देले मरुत गण आधिपत्य दैत्य आधिपत्य हेले प्रह्लाद भकत। अनंत नाग को नाग आधिपत्य देले मृगंकर आधिपत्य सिंह बोलाइले। पितृगण परे पति हेले धर्मराज सर्वहस्तिंकर पति ऐरावत गज। पक्षींकर अधिपति गरुड़ को देले असंकर पति उच्चैश्रवा बोलाइले। गोरुंकर आधिपत्य होइले वृषभ वनस्पतिंकर राजा प्लक्ष मनोभाव। एहिपरि वेदवर राज्य भाग कले पुणी सर्वदिगे दिगपालंकु स्थापिले। शोधना अटई बई राजांक कुमार पूर्व दिगे स्थल ताकु देले अधिकार। कर्धमंक पुत्र शंख पद्म बोली जेहु दक्षिण दिगरे दिगपाल हेले सेहु। रजंकर पुत्र केतु मान महाबल पश्चिम दिगरे होइले से दिगपाल। पर्जन्यक पुत्र से जे हिरण्यरमांकु उत्तर दिगरे अधिपति कले तांकु। शासन भार सभिंकी समर्पिण देले एहि रूपे दिगपति नियोजन कले। अन्य अन्य जक्षासुर आदि देवनर नाग आदि करी जेते हेले अधीश्वर। जेउ रूपे पूर्व काले अधिपति थिले सेहि रूपे भविष्यत कालरे पाइले। शेष काले हेले राजा पुणी जेते हेबे ए समस्ते विष्णुवंशी अटंती ए भवे। ताहार कारण एबे शुण मन देई प्रजांक शासने विष्णु बिना साध्य नाही। सेहि सनातन विष्णु महाप्रलय रे तीनि गुण तीनि रूप धरे निश्चिंत रे। सुजन पालन लय आदि कार्य करी विहार करंती सदा लीलामय हरि। रजगुणे सृजन रे रत सेहि होंती अखिल जगत सत गुण रे पालंती। तम गुणे सेहि पुणी करंती संहार ध्वंस हुए सृष्टि जाक बड़ चमत्कार। सृष्टि स्थिति लय एहि प्रत्येक कार्य रे चतुर्धा मूर्ति हरि हंती ए संसारे। कि कहिबि हे मैत्रेय आगरे तुम्भरी बड़ई अद्भुत खेल करंती से हरि। सेहि जे अव्यक्त विष्णु एक अंशे ब्रह्मा अन्य अंशे प्रजापति मरीचि महात्मा। तृतीय अंशे अटई काल जे तांकर चतुर्थ अंशटी सर्वभूत मने कर। रजगुणात्मक विष्णु सृष्टिर कारणे चारि परकारे रूप एहि परमाणे। पुरुष उत्तम विष्णु पालन निमन्ते सत्वगुणात्मक होई करि जे तरीते। पालन करंती एक अंशे नारायण अन्य अंशे मनु आदि स्वरूप धारण। शेष अंशे सर्वभूते खेला ताहांकर वर्णना करिबा पाई भाषा नाही यार। से अज विष्णुटी अंत कालरे जे चिंती रुद्र महेश्वर तम गुणे आश्रे होंती।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶରେ ବହ୍ନି ଅନ୍ଧକାଦି ରୂପେ, ତୃତୀୟାଂଶ ବିଦ୍ୟମାନ କାଳର ସ୍ୱରୂପେ, ଅନ୍ୟ ଅଂଶେ ତାହାଙ୍କର ଅଟେ ସର୍ବଭୂତ, ବିନାଶକର୍ତ୍ତା ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଜାଣ ତପୋବନ୍ତ। ଏ ସକଳ ଦକ୍ଷ ଦିକାଳ ଯେ ନିଖିଳ ପ୍ରାଣୀ, କୀର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଣ ଶାସ୍ତ୍ରେ ବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନି। ବିଧାତା ଦକ୍ଷ ଦିକାଳ ଯେ ନିଖିଳ ପ୍ରାଣୀ, ବିଭୂତି ବିଷୟ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁ ପୁଣି। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ପରାଶରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମୈତ୍ରେୟ, ବୋଇଲେ କହିଲ ଯାହା ଗୁରୁ ମହାଶୟ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାହା କରନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ, ଶ୍ରବଣ କରି ଖଣ୍ଡିବି ଏ ସଂସାର ତ୍ରାସ। ପରାଶର ଉବାଚ ଏହା ଶୁଣି ପରାଶର ବୋଇଲେ ମୈତ୍ରେୟ, ଏକେ ଏକେ କହିବଇ ଶୁଣ ହୋଇଥୟ। ସ୍ୱୟଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ନାରାୟଣ ହରି, ରଜଗୁଣେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ଧାରଣ ସେ କରି, ରଚନା କଲେ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ସମୁଦାୟ, ତାହାପରେ ମରିଚ୍ୟାଦି ସନ୍ତାନ ସମୂହ। ଆପଣା ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଭୁ କଲେ ଉତ୍ପାଦନ, ତଦୁତ୍ତାରେ କଲେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସୃଜନ। ବିବିଧ ସନ୍ତାନ ମାନ ଉତ୍ପାଦନ କରି, ସଂସାରରେ ପ୍ରଜା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ମୋଦ ଭରି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର ସେହି ଦେବ ନାରାୟଣ, ତାହାଙ୍କ ଉପରେ କେହି ନାହିଁ ବଡ଼ ଜାଣ। ଏକମାତ୍ର ସେହି ବିଷ୍ଣୁ ସକଳ କରତା, ସୃଜନ ପାଳନ ପୁଣି ସଂହାର ବିଧାତା। ଏ ଯେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରନ୍ତି ସାଧନ, ତାଙ୍କ ବିନୁ କର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ଆହେ ତପୋଧନ। ଏସନ କହନ୍ତେ ପରାଶର ମୁନିବର, ପଚାରିଲେ ସେ ମୈତ୍ରେୟ ଯୋଡ଼ିବେନି କର। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ହେ ଗୁରୁ ମୋ ପ୍ରତିକାରେ ହୋଇ ସୁପ୍ରସନ୍ନ, ଯେଉଁପରି ଚାରି ଅଂଶେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦ୍ମାସନ, ଏକ ଏକ ଅଂଶେ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବୁଝାଇ, ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ହେତୁ ବୁଝି ନ ପାରଇ ମୁହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ପରାଶର ମନ୍ଦେ ମନ୍ଦେ ହସି, କହନ୍ତି ଶୁଣ ମୈତ୍ରେୟ ଋଷି କୁଳ ଶଶୀ। ପରାଶର ଉବାଚ ପରମ ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଧାନଟିଏ ଏହି, ବସ୍ତୁ କାରଣର ନାମ ସାଧନ ବୋଲାଇ। ସେ ସାଧନ କରିବାରେ ନାମ ସଂକଳ୍ପର, ସାଧ୍ୟ ବୋଲିଣ ଯେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଦି ମୁକ୍ତି ସାଧନା କଥନ, ଯହିଁରେଟି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ କଦାଚନ। ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗୀ ସାଧ୍ୟ ସାଧନାରେ, ଆପଣେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଉଦେ ହୁଏ ସହଜରେ। ତାହା ହିଁ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତର କାରଣ, ବିଷ୍ଣୁର ଭେଦ କଥନ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଜାଣ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବେଦ ଏହାକୁ କହନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭେଦ ଏହାକୁ କହନ୍ତି। ବୁଝ ବତ୍ସ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ସ୍ଥିର କରି ମତି, ପୁଣି ଯେ ସଂସାର ବନ୍ଧୁ ମୁକ୍ତିର ନିମନ୍ତେ, ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଯେହୁ ଆନନ୍ଦିତ ଚିତ୍ତେ। ଏମନ୍ତ ଯୋଗୀର ସାଧ୍ୟ ଯେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭେଦ ସେହିଟି ବ୍ରହ୍ମାର ପରମ। ତୃତୀୟ ଭେଦ ବ୍ରହ୍ମାର କଥନଟି ତାହା, ଏକ ଭାବେ ବୁଝ ଏହା ହେ ଋଷିନାହା। ଆଉ ଏକାକାରଞ୍ଜନ ହୁଏ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ, ଚତୁର୍ଥ ଭେଦ ତାହାହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଥୟ। କ୍ଷୟ ହେଲେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସେ ପରମ ଯୋଗୀ, ଜଗତର ମହାପାପ ଯତନେ ତ୍ୟାଗୀ। ବ୍ରହ୍ମାରେ ଲୀନ କରନ୍ତି ନିଜର ଜୀବନ, ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ପୁଣି ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ। ଦୁଇ ରୂପ ନିରୂପଣ ଅଟେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର, ଅବନଶ୍ୱର ଯେ ବିନଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର। ଏ ଦୁଇ ରୂପେ ସେ ଯେବେ ସକଳ ଠାବରେ, ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥିତ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ। ଏହି ଯେ ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱ ଦୃଶ୍ୟ ମନୋହର, କେବଳ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତିର ଉପର। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ଯେ ପରମ ମହାନ, ତାଙ୍କ ତେଜେ ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ। ତା ଅପେକ୍ଷା ଦେବଗଣ ନ୍ୟୁନ କିଞ୍ଚିତେ, ତା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ ଋଷି ଯେତେ। ହୀନତା ବୋଲି ସର୍ବଦା ବୁଝି ମୁନିବର,
ସର୍ବାପେକ୍ଷାହୀନ ବଳ ଅଟେ ମନୁଷ୍ୟର, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଗୁଳ୍ମଲତା ଆଦିଛନ୍ତି ଯେତେ, ଏହି ଅନୁକ୍ରମେ ହୀନ ବଳଟି ସମସ୍ତେ। ଅଧିକ କି ବୁଝାଇବି ଆହେ ଋଷି ନାହା, ବିଶ୍ୱର ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା। ନିତ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ବୋଲିଣ ହୁଏ ପ୍ରମାଣିତ, ଏଥିରେ ମାତ୍ର ଏ ଭାବ ଆହେ ତପବନ୍ତ। ଏହାର ଯେ ଆବିର୍ଭାବ ପୁଣି ତୀର ଭାବ, ଉତ୍ପତ୍ତି ବିନାଶ ଶବ୍ଦେ ବାଚ୍ୟର ସମ୍ଭାବ୍ୟ। ସର୍ବଶକ୍ତିମନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ତ୍ରିଲୋକର ସଖା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପେ ସବୁବେଳେ ଦେଖା। ଯୋଗୀମାନେ ଯୋଗାରମ୍ଭ କାଳରେ ହେରସି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଯୋଗାସନେ ବସି। ସେହିଟି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହେ ଋଷି ପ୍ରବର, ଶିବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯେ କି ମହତର। ତାଙ୍କ ତହୁଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ବିଷ୍ଣୁ ଏକା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମମୟ ହରି ଶାସ୍ତ୍ରେ ଅଛି ଲେଖା। ନୀତି ପ୍ରତି ସେହି ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ ଭୂଷଣ, ଅସ୍ତ୍ର ରୂପ ସେହି ବିଷ୍ଣୁ କରନ୍ତି ଧାରଣ। ସେହି ବହିଛନ୍ତି ଏହି ବିଶାଳ ଜଗତ, ଆପଣେ ଭିଆଇ କରିଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥିତ। ଲୀଳାମୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ହରି, ସବୁ ଲୀଳା ଖେଳା ଯାକ କେବଳ ତାଙ୍କରି। ଆଉ କି କହିବି ମୁହିଁ ହେ ମୈତ୍ରେୟ ଋଷି, ସକଳ କରତା ବିଷ୍ଣୁ ଦେବ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି। ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଚର ଏ ପରମ ଜ୍ଞାନ, ଅଜ୍ଞାନୀ କାହୁଁ ଜାଣିବେ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱଧାନ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ, ପରାଶରଙ୍କ ମୁଖରୁ ଜ୍ଞାନ କଥା ଶୁଣି, ପଚାରିଲେ ମୈତ୍ରେୟ ଯୋଡ଼ିବେନି ପାଣି। ଆହେ ଗୁରୁଦେବ ଯାହା କହିଲେ କମତେ, ପବିତ୍ର ହୋଇଲି ତାହା ଶୁଣି ଶ୍ରୁତି ପଥେ। ପ୍ରକାଶନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରୂପେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭୂଷଣ, ଅସ୍ତ୍ରାକାରେ କରିଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱ ଧାରଣ। ଏ ବିଷୟ ଶୁଣିବାକୁ ବଳି ଅଛି ଇଚ୍ଛା, ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମୋର ମନୋବାଞ୍ଛା। ଏହା ଶୁଣି ହସି ହସି ପରାଶର ମୁନି, କହିଲେ ସଧୀରେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଭକ୍ତି ଘେନି। ପରାଶର ଉବାଚ, ହେ ମୈତ୍ରେୟ ଯାହା ପୁଚ୍ଛା କଲ ମୋର ପାଶେ, କହୁଛି ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଣ ମନର ଉଲ୍ଲାସେ। ପୂର୍ବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁହିଁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଦିନେ, ପଚାରି ନଥିଲି ବସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନର ସନ୍ଧାନେ। ସେ ମହାତ୍ମା ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲେ ମୋତେ, ତାହା କହୁଅଛି ଶୁଣ ହରଷିତ ଚିତ୍ତେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏହି ଜଗତେ ବିଶେଷ, ଆତ୍ମାରୂପୀ ନିର୍ମଳ ସେ ନିର୍ଗୁଣ ପୁରୁଷ। କୌସ୍ତୁଭ ମୁନିଙ୍କ ରୂପ କରି ସେ ଧାରଣ, ଅନନ୍ତର ସେହି ବିଷ୍ଣୁ ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣ। ପ୍ରକୃତି କି ଶିବ ଶ୍ରେୟ ରୂପେ ହେ ମୈତ୍ରେୟ, ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି ନିଜେ ଦୟାମୟ। ବୁଦ୍ଧି ତତ୍ତ୍ୱ ଗଦା ରୂପେ ସ୍ଥିତି କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଜଗତ କରତା ଅପୂର୍ବ ମୂରତି। ସଳକ ତାମସ ଏହି ଅହଙ୍କାର ଦୁଇ, ଶଙ୍ଖ ସାରଙ୍ଗ ରୂପରେ ଖ୍ୟାତ ଅଟେ ମହି। ସାତ୍ୱିକ ଅହଙ୍କାରକୁ ଚକ୍ର ରୂପେ ଧରି, ଅତି ହର୍ଷ ଭରେ ନିଜେ କରେଛନ୍ତି ଧରି। ପଞ୍ଚରୂପେ ବୁଦ୍ଧେନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ବାର, ଗଦା ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରଭୁ କରିଣ ବିସ୍ତାର। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଧରିଛନ୍ତି ନିଜ କରେ, ଆହେ ମୈତ୍ରେୟ ଜାଣ ଏ ସାର ଉତ୍ତରେ। ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଆଦି ଯେତେ ସମୁଦାୟ, ଭଗବାନ ଋଷିଙ୍କର କେଶରେ ଆଶ୍ରୟ। ଯଦି ଆକାର ବର୍ଜନ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ତଥାପି ଜୀବଙ୍କ ଶ୍ରେୟ ସାଧନ କାରଣ। ଅସ୍ତ୍ରଭୂଷଣ ଆକାରେ ମାୟା ରୂପୀ ହୋଇ, ଭକ୍ତ ପୁରୁଷ ଆଶ୍ରିତ ପ୍ରକୃତ୍ୟାଦି ତହିଁ। ଅତି ଯତନେ ଧାରଣ କରିଣ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ କଥାଟି ଏହି ସୁଜନେ କହନ୍ତି। ବିଦ୍ୟା ଓ ବିଦ୍ୟା ଯେ କାଳ ମାସ ଦିନ ଋତୁ, ବତ୍ସରାଦି କରି ଯାହା ତରିବାରେ ସେତୁ। ମାତ୍ର ସେହି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜାଣ ରୂପାନ୍ତର, ଏତତ ବୁଝିଲେ ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମଇ ଅପାର। ଭୂଲୋକ ଭୁବଲୋକ ଯେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ,
जनलोक महालोक तपलोक जाक सोलोके सहिते जाण एही सप्तलोक विष्णुर मूर्ति सबु सदा सत्यलोक से आदि सकलंकर आदिर जे आदि विद्यार आधार रूप व्याप्त निरवधि वेद वेदांत जे इतिहास समुदाय सकल विष्णुक रूप भेद हे मैत्रेय साकार निराकार आदि वस्तु भावे तोते सकल विष्णुक रूप जानी रख चित्ते एणु ए जगत सारा अटे विष्णुमय ए विश्व कार्य कारण जेते समुदाय सकल ही से ही विष्णु आहे तपी साई ए विश्व मध्यरे तांको बिनु केही नाही जार अंतर्गते सदा एही ज्ञान थाए संसार माया ताहार सबुआन हुए राग द्वेष आदि करी जाहाटी भाषण केबे करी न पारई ताकू आक्रमण जगतरु केउ प्राणी देखे विष्णुमय मनरे तार न रहे किछि भव भय जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णुटी आकाशे विष्णुंकर अवस्थान अटे सर्वदेशे विष्णु नथिबार स्थान नाही चराचरे विष्णु विराजन्ते सर्व प्राणीक अंतरे विष्णुटी सर्व कारण विष्णु पिता माता विष्णु अनंत मूर्ति विष्णु बंधु भ्राता विष्णु नामे रत सदा कर विष्णु ध्यान विष्णु आश्रित प्राणीर समस्त समान विष्णु विमुख अटई जेउ प्राणी भवे भवतरंगिणी तरी न पारे से केबे विष्णु भक्ति परायण जे नर अटई चांडाल हेले हे विप्र ठारु श्रेष्ठ सेही विष्णु मंत्रे सुदीक्षित अटे जेउ व्यक्ति निश्चय संसारु सेही होई जाए मुक्ति विष्णु भक्तरे नाही संसार जातना विष्णु दीक्षाधारी प्राणी सदा हर्ष मना विष्णु भक्ति धन ठारु नाही आउ स्वार्थ विष्णु भक्तिहीन जेहु दीवन जा व्यर्थ विष्णु भक्ति करी जेबा काटु थाई दीन संसार रे सेही प्राणी महाभाग्यवान विप्रंकर पाद पद्म जे स्मरण करे विप्रंक प्रभावे राग देश जाए दूरे विष्णु पुराणे सात्विकमय हे मैत्रेय सात्विक गुणी प्राणी को अटई अमीय विष्णु महात्म्य वर्णित ए विष्णु पुराण प्रथम खंडे वर्णन होई अछि जाण जेउ प्राणी ए पुराण श्रवण करिबे घोर नरकरु परित्राण से पाइबे जेउ प्राणी ए पुराण करिबे पठन अशेष पाप तांकर होइब खंडन 12 वर्ष स्नान कले पुष्कर तीर्थरे जेउ फल मिलइति से पुण्य बलरे एही विष्णु पुराण को पढ़िले विश्वासे सेही फल मानव को मिले अनायासे जेउ प्राणी एक मने निज घरे बसी ए विष्णु पुराण पढ़ी हेउ थाए खुशी लक्षे धेनु दान फल लभे सेही प्राणी एथिरे संशय नाही आहे ऋषि मणि जे व्यक्ति देव गंधर्व आदि ऋषि भ्रात शुणे पितृ आदिंकर उत्पत्ति वृत्तांत पुणे जक्ष रक्ष नाग जन्म आदि करी एक मने शुणई जे सदा श्रुति डेरी देवता ऋषि गण्यादि ताहा प्रतिनीति निश्चय जे बरप्रद होई थांती अति विद्या बुद्धि धन जन लभे सेही नर संशय नाही एथिरे आहे मुनिबर ए विष्णु पुराण एही प्रथम खंडरे आख्यान उपाख्यान जे सबु मन हरे प्रथमे श्री विष्णुंकर मंगलाचरण
ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଲେ ପରାଶର ଋଷିଗଣ। ସୃଷ୍ଟି ବିବରଣ ବେଦ ଆଦିର ଉତ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଯେମନ୍ତେ ଭଜତି ଯେମନ୍ତେ ଭକତି। ପ୍ରଳୟାଦି ରୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନ, ଆବର ଯେ ପଦ୍ମାଳୟ ଉମାଙ୍କ କଥନ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ ଦୁର୍ବାସା ମହିମା, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ତବ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ସାପ କ୍ଷମା। କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ତୀରେ ଦେବଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ତୁତି, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଥା ଅତି ଚମତ୍କାର, ଦେବାସୁର ମାନଙ୍କର ବିବାଦ ବ୍ୟବହାର। ସାଗର ମନ୍ଥନ ଯାହା ଯାହା ଉତ୍ତପତି, କ୍ରମେ ଭୃଗୁ ଆଦିଙ୍କର ବିଂଶର କିରତି। ଶିଶୁ ଭକ୍ତ ଧ୍ରୁବ ଉପାଖ୍ୟାନଟି ବିଚିତ୍ର, ପୃଥୁ ବିବରଣ ବେଣୁ ରାଜାର ଚରିତ୍ର। ପ୍ରଚେତ ସମାନଙ୍କର ବିବରଣ ବାଣୀ, କଣ୍ଡୁ ମହାମୁନିଙ୍କର ପୂର୍ବ କାହାଣୀ। ମାରିକ୍ଷାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କଥନ, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଜନ୍ମ କର୍ମ ମାନ। ବ୍ରହ୍ମା ଦେଶେ ଯେପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ସୃଷ୍ଟି, ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ଯେହ୍ନେ ଭକ୍ତି ରସ ବୃଷ୍ଟି। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବଧ ସ୍ତବ ପ୍ରହ୍ଲାଦର, ଦୈତ୍ୟ ବଂଶବର ଧନ କଥା ଚମତ୍କାର। ବୈବସ୍ୱତ ମନନ୍ତର ମରୁଦ୍ଗଣ ଜାତ, ଆବର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ପରାଶର ମୈତ୍ରେୟଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇ ତୋଷ, ଅମୂଲ୍ୟ ଭାଷାରେ ସାର ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ। ଅତି ରମଣୀୟ ବିଷ୍ଣୁ ଭୂଷଣ କଥନ, ଅସ୍ତ୍ର ଆକାରେ ଜଗତ ଧାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଠାରୁ ଦ୍ୱାବିଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିସ୍ତାର ରୂପେ ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ଏ ପ୍ରକାରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ହରି ହରି ବୋଲ ଭଜନରେ। ତୁମ୍ଭ ଦାସଙ୍କର ଦାସ ଅଟେ ସଦା ମୋହି, ଅଧମ କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନେ କର ପ୍ରଭୁ ତ୍ରାହି। ଇତି ଶ୍ରୀ ମହାବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣେ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡେ ବିଷ୍ଣୁ ବିଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ ଦ୍ୱାବିଂଶୋଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ସମାପ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଉପାଖ୍ୟାନ ଓ ଭରତ ବଂଶ କଥନ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ, ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ମୈତ୍ରେୟ ଋଷି କୁଳମଣି, ପୁଛିଲେ ପରାଶରଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବେନି ପାଣି। ଆହେ ଗୁରୁଦେବ ମୋର ବଳୁ ଅଛି ମନ, ଶୁଣିବି ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ ପୂର୍ବ ଆଖ୍ୟାନ। ସୁଦୟା କରିଣ ଗୁରୁ ଏ ଶିଷ୍ୟର ପ୍ରତି, କହନ୍ତୁ ସେହି ଆଖ୍ୟାନ ଆହେ ମହାମତି। ଏଥି ପୂର୍ବେ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି କଥା ଯାହା, ପଚାରିଥିଲି ପ୍ରସନ୍ନେ କହିଦେଲ ତାହା। ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିର ଯେ ଅଂଶ କହିଲେ ଆବର, ତହିଁରେ ଅତୃପ୍ତ ଏବେ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ମୋର। ଉତ୍ତାନ ପାଦ ଯେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ବେନିଭ୍ରାତ, ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁଙ୍କର ଏ ପ୍ରଧାନ ସୁତ। ଉତ୍ତାନ ପାଦ କୁମର ଧ୍ରୁବର ବିଷୟ, କହିଲ ସଦୟ ହୋଇ ଆହେ ମହାଶୟ। ଆଜି ପୁଣି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସନ୍ତାନ ଚରିତ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋହର ବଳୁ ଅଛି ଚିତ୍ତ। ସଂଶୟ ଫିଟାଇ ତାହା କୁହ ଗୁରୁଦେବ, ଏହି ନିବେଦନ କରେ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ତବ। ପରାଶର ଉବାଚ, ମୈତ୍ରେୟଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣି ପରାଶର ଋଷି, କହନ୍ତି ଶୁଣରେ ବତ୍ସ ଏକ ମନେ ବସି। କର୍ଦ୍ଦମଙ୍କର ଯେ କନ୍ୟା ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ, ସେ ହୋଇଲା ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କର ମନୋହାରୀ। ତାହାଙ୍କର ପୁଣି ଦୁଇ କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲେ, ରୂପରେ ଗୁଣରେ ଦୁହେଁ ଜଗତ ମୋହିଲେ। ସେ ଦୁଇ କନ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ସମାନ ଯେ କୁକ୍ଷୀ, ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀ ସେ ଯେ ସଜ ପଙ୍କଳାକ୍ଷୀ। ତଦନ୍ତେ ହେଲେ ତାଙ୍କର 10ଟି ତନୟ, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସବୁ ଶୁଣ ହେ ମୈତ୍ରେୟ। ଅଗ୍ନିବାହ ଅଗ୍ନିଧ୍ୱଜେ ପୁଣି ବପୁଷ୍ମାନ, ମେଧା ତିଥି ଦ୍ରବ୍ୟ ମେଧା ଅଟେ ଦ୍ୟୁତିମାନ। ପବନ ପୁତ୍ର ଆରକ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ ଅଟେ,
ଅନ୍ୟ ନାମ ଏହାଙ୍କର ସାର୍ଥକ ପ୍ରକଟେ। ଏହି 10ଟି ତନୟ ପ୍ରିୟ ବ୍ରତଙ୍କର ଅଗ୍ନିବାୟୁ ମେଧା ଏହି 3ଟି କୁମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଗ୍ୟତା ହୋଇଲେ ଜଗତରେ ମହାଭାଗ୍ୟ ଧର ବୋଲାଇଲେ। ଅପର ଯେ 7 ଜଣ ଥିଲେ ତା ନନ୍ଦନ 7 ଭାଗରେ ଧରାକୁ କଲେ ସେ ବଣ୍ଟନ। ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପେ ଅଗ୍ନିଧ୍ରକୁ ଅର୍ପଣ ଯେ କଲେ ମେଧାତିଥି ପୁତ୍ରକୁ ଯେ ପ୍ଲକ୍ଷ ଦୀପ ଦେଲେ। ସାଲ୍ମକୀ ଦ୍ୱୀପରେ ବପୁଷ୍ମାନ ରାଜା ହେଲା ପୁତ୍ର ପରକାରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳିଲା। କୁଶଦ୍ୱୀପେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲା ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ କ୍ରୌଞ୍ଚ ଦ୍ୱୀପେ ଦ୍ୱିତୀୟମାନ ହୋଇଲା ରାଜନ। ଶାକଦ୍ୱୀପେ ଭବ୍ୟ ନାମେ ପୁତ୍ର ରାଜା ହେଲା ପୁଷ୍କର ଦ୍ୱୀପେ ନୃପତି ଶବନ ହୋଇଲା। ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପରେ ଅଗ୍ନିଧ୍ର ହୋଇ ମହାରାଜା ଅତି ଆନନ୍ଦେ ପାଳିଲା ସକଳ ପରଜା। ଅଗ୍ନିଧ୍ର ରାଜା ଅଟଇ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅତି ଶୁଣ ଏବେ କହୁଅଛି ତାହାଙ୍କ କୀରତି। ଧନ୍ୟ ଜମ୍ବୁ ବୀରେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ତାର ପ୍ରଜାପତି ସମ ହେଲେ 9ଟି କୁମର। ଏ ସର୍ବେ ହୋଇଲେ ବର୍ଷ ଅଧିପତି ଜାଣ ଯେଉଁ ବର୍ଷେ ଯେହୁ ରାଜା କହୁଛି ତା ଶୁଣ। ନାଭି ନାମରେ ଯେ ପୁତ୍ର ଅଗ୍ନିଧ୍ରୁର ହେଲା ହେମ ବର୍ଷେ ରାଜଭାର ତାହାର ହୋଇଲା। କିଂ ପୁରୁଷ ନାମେ ପୁଣି ଅଟେ ଯେ କୁମର ହେମକୁଟେ ବର୍ଷେ ହେଲା ସେହୁ ନୃପବର। ହର ବର୍ଷ ନାମ ଅଟେ ଯେ ବଣ ତନୁଜ ନୈଷଧ ବର୍ଷରେ ହେଲା ସେ ଯେ ନୃପରାଜ। ଇଳାବୃତ ନାମେ ଅଟେ ଯେ ବଣ ତନୟ ମେରୁ ବରସିଲେ ସେ ଯେ ହେଲା ନରରାୟ। ରମ୍ୟକ ନାମରେ ଅଟେ ଯେ ବଣ ନନ୍ଦନ ନୀଳାଚଳ ବର୍ଷେ ସେହି ହୋଇଲା ରାଜନ। ହୀରସ୍ୱାନ ବୋଲି ଅଟେ ଯେ ବଣ କୁମର ଉତ୍ତର ସେନ ବର୍ଷରେ ହେଲା ଅଧୀଶ୍ୱର। କୁରୁ ନାମେ ରାଜାଙ୍କର ଅଟଇ ଯେ ପୁତ୍ର ଶୃଙ୍ଗବତ ବର୍ଷେ ସେ ଯେ ଧରେ ଦଣ୍ଡ ଛତ୍ର। ଭଦ୍ରାଶ୍ୱ ନାମରେ ଥିଲା ଯେ ବଣ ତନୁଜ ମେରୁ ପୂର୍ବ ଭାଗ ବର୍ଷେ ହେଲା ମହାରାଜ। କେତୁମାଳ ବୋଲି ଅଟେ ଯେ ବଣ ନନ୍ଦନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ବର୍ଷରେ ହେଲା ସିଂହାସନ। ଅଗ୍ନିଧ୍ର ରାଜାର ଏହି 9ଗୋଟି ସୂତ କ୍ରମେ କ୍ରମେ 9 ବର୍ଷେ ହେଲେ ନୃପନାଥ। ଅଗ୍ନିଧ୍ର ରାଜନ ତହୁଁ ହୋଇ ହର୍ଷମନ ଶାଳଗ୍ରାମ ମହାତୀର୍ଥେ କଲେ ସେ ଗମନ। ସେହି ପୁଣ୍ୟମୟ ତୀର୍ଥେ ଆରମ୍ଭିଲେ ତପ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଅଗ୍ନିଧ୍ରଙ୍କ କୀରତି ଅମାପ। ହେ ମୈତ୍ରେୟ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଆନ କଥା ଶୁଣ ମହାତ୍ମା ଭରତଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିବରଣ। ମେରୁଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଋଷଭ ଜନ୍ମିଲେ ଋଷଭଙ୍କ ଠାରୁ 7 ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲେ। 7 ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେ ଭରତ ଯାହାଙ୍କ ନାମେ ଭାରତ ବର୍ଷ ହେଲା ଖ୍ୟାତ। ଭାରତ ବର୍ଷଟି ଏହି ବସୁଧା ଅଟଇ ଏହା ଭିନ୍ନ 8 ବର୍ଷ ନାମେ ଅଷ୍ଟମହି। କାଳେ ସେ ଭରତ ରାଜ ଗାଦି ନେଲେ ଯେଣୁ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର କୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତେ କହନ୍ତି ସେ ଭରତ ସେହି ମତେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଭରତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଋଷଭ ରାଜନ ତପସ୍ୟା କାରଣେ କଲେ ବନକୁ ଗମନ। ପୁଲସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଅତି ଭକ୍ତି ଭରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆରମ୍ଭିଲେ। ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ କଲେ ପୁଣି ତପ ଆଚରଣ ମହାପୁଣ୍ୟବାନ ଅଟେ ସେ ନୃପ ଯେ ରାଣ। ଘୋର ତପସ୍ୟାରେ ମନ ନିବେଶି ଆପଣେ ଜ୍ଞାନ ଧାମକୁ ସମର୍ପି ଶ୍ରୀହରି ଚରଣେ। ନିରନ୍ତରେ ଜପି ଜପି ନାରାୟଣ ନାମ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ ସେ ତେଜି ଧରା ଧାମ।
हिमवर्षे अटई जे भरत नृपति अद्यापि भारत नामे सर्वे घोषुछन्ति अति विज्ञ थिले सेहि भरत राजन अनुक्षणे यज्ञ कर्मे थाए तांक मन जे काले बार्धक्य दशा लभिले नृपति सुमति नामरे थिले ताहांक संतति तांक करे राज्य भार समर्पण कले शालग्राम तीर्थ को से गमन करिले क्रमे जोग अभ्यासिले माया करी दूर हरि हरि भजी त्याग कले कलेवर देह तेजी पुणी से ही जन्म लाभ कले ब्रह्मवंशे जोगी होई सुखे दिन नेले ए अंते शुण मैत्रेय ऋषि कुल नाहा प्रकृतरे भरतंक जन्म कथा जाहा तन तन करी मुहि करिली व्यकत एबे तांक वंश कथा शुण देई चित भरतंक वंशे क्रमे बहु पुत्र हेले से मध्यरु केते जन नृपति होइले भरतंक वंश कथा विचित्र अटई से सबु कहिबी केते तुम्भंकु जे मुहि तांक वंशे सतजित बोली से कुमार ऊनविंश पुरुषर सेहु वंशधर परम कुमार राजा सर्वगुण ग्रामे विख्यात नामा अटंती से भारत धामे सरजितंकर हेले सातटी नंदन तांक मध्य विश्वज्योति अटंती प्रधान से सतपुत्रंक ठारू एही धरा धामे बहु प्रजागण वृद्धि हेले क्रमे क्रमे सेही कालरे जे रही भारत वंशज सेही कालरे जे रही भारत बरस नव भागरे विभक्त कले से नरेश नवखंड मेदिनी जे ता नाम होइला भरतंक वंशे ही कीरति रहिला सेही अवधिरु सत्य त्रेतादि जुगे एकस्तरी जुग राज्य निरवधि भोगे तांक वंशधर माने परजा पाळंती एथु अंते शुण आहे मैत्रेय ज्योति बराह कल्परे स्वयंभुव नामे मनु थिले जे कालरे धरी मनोहर तनु मनु स्वयंभुव जे से बराह कल्परे भुवनाथ होइथिले आदि मनंतरे से काले प्रिय व्रतंक वंशोद्भव सुते राजा होई प्रजा पाळुथिले से निश्चिंते तहु स्वरचित नामे मनंतर ठारू विख्यात नाम उत्तान पाद कांति चारु ए राजा होई सुखरे पाଳିले कमही विस्तारी कहिली सबु आद्य प्रांत मुहि एही स्वयंभुव वंशे जे बण कीरति के बनी पारिब मुखे हे मैत्रेय ज्योति भरत नृपतिंकर जन्म करम श्रवण मात्र के घुंचे होई पापतम आबर प्रिय व्रतंक दिव्य उपाख्यान श्रवणे पातक राशि हुई दहन पुण्य पुरुष भरत वंशंकर कथा श्रोतावक तांक मनुहरे महाव्यथा विष्णु भक्ति परायण महात्मा चरित शुणन्ते सर्वकल्मष हुए दूरीभूत सात्विकमय कहानी ए विष्णु पुराण विष्णु भक्त मानकर परम कारण जे बण प्राणी सात्विक गुणे जन्मी थिव ए पुराण शुणिबाकु ता मन बळिब विष्णु वैष्णवंक पदे करी अभिलाष लेखई विष्णु पुराण श्री दुर्गांक शिष्य मातांक दयारु पुण्य हेउ एही ग्रंथ अनुकंपा कर मते आहे साधु संथ इति श्री महाविष्णु पुराणे द्वितीय खंडे प्रियव्रत पुत्र विवरणे भरत वंशावली कथा वर्णने नाम प्रथम अध्याय।
द्वितीय अध्याय पृथिवी वृत्तान्त बा जम्बूद्वीप वर्णन। मैत्रेय उवाच एथो अन्ते मैत्रेय कृत्य कृत्य होई पराशर ऋषिଙ୍କୁ ସେ ହରଷେ କହଇ आहे गुरु धन्य हेली देखि तुम्भ दया मोह प्रति तिଳେ मात्र न କରୁଛ माया सर्व संशय फिटाई କହୁଛ ଯା ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଋଣ ସୁଝିବି କେମନ୍ତେ ସଦୟ ହୃଦୟ ଗୁରୁ କଲ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତ ତାହା ଶ୍ରବଣ କରି ମୁଁ ହୋଇଲଇ ମୁକ୍ତ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଉପାଖ୍ୟାନେ ଅତି ପ୍ରୀତ ହେଲି ଭରତ ବଂଶ ଚରିତ୍ରେ ଧନ୍ୟ ମୁଁ ମଣିଲି ଏଥିକି ହେ ଗୁରୁଦେବ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ କପଟ ନ କର ମୁହିଁ ଦାସର ଯେ ଦାସ ପୃଥିବୀ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଗୁରୁ କହ ଦୟା ବହି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋହର ମନ ବଳୁ ଛଇଁ मैत्रेयଙ୍କ मुख ଏହି କଥା କନେ ଶୁଣି କହିଲେ ହରଷେ ପରାଶର ଋଷିମଣି। ପରାଶର ଉବାଚ हे मैत्रेय भवे तुम्भे महाब्रह्म बेता ଯାହା ପୁଛା କଲ ବତ୍ସ ଶୁଣ ସେହି କଥା ଜମ୍ବୁ ପକ୍ଷ କ୍ଳଞ୍ଚ ଆଉ ସାକମି ଯେ ଦୀପ ପୁଷ୍ପର ଶାକ ସହିତେ ସପ୍ତ ଏହି ରୂପ ଏହି ସପ୍ତ ଦ୍ୱୀପ ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ରେ ବେଷ୍ଟିତ ସପତ ସମୁଦ୍ର ନାମ ଶୁଣ ତପବନ୍ତ ଲବଣ ଇକ୍ଷୁସୁରା ଯେ ଘୃତ ଦଧି କ୍ଷୀର ନୀର ଆଦି କରି ଏହି ସପ୍ତ ପାରାବାର ମଧ୍ୟ ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପ ଗୋଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭିତ ତା ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେ ବିରାଜେ ସୁମେରୁ ପର୍ବତ ଏ ପର୍ବତ ଅଟଇ ଯେ ଉଚ୍ଚ ଅତିଶୟ ସୀମା 84,000 ଯୋଜନ मैत्रेय ନିମ୍ନଟି 16,000 ଯୋଜନ ଅଟଇ ଦେଖି ଜୀବମାନଙ୍କର ଭୟ ଉପୁଜଇ 32,000 ଶୁଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ବିସ୍ତୃତି ତଳର ବିସ୍ତାର 16 ସହସ୍ର ଜାଣ ଜ୍ୟୋତି ପୃଥିବୀ ଶୋଭଇ ପୁଣି ପଦ୍ମର ଆକାରେ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ବୀଜ କୋଶ ପର୍ବତ ବିସ୍ତାରେ ସେହୁ ସୁମେରୁ ଗିରିର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ହିମବାହ ହେମକୂଟ ନିଷେଧ ଏହାରେ ଉତ୍ତରେ ଯେ ନୀଳାଚଳ ଶୋଭଇ ମାଧୁରୀ ଶୃଙ୍ଗବାନ ଶ୍ଵେତାଚଳ ଏହି ଛଗିରି ନୀଳାଚଳ ନିଷେଧ ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ଦୀର୍ଘରେ 1,00,000 ଯୋଜନ ପ୍ରମାଣ ଏହାର ଶ୍ଵେତାଚଳ ହେମକୂଟ ଏବେନି ପର୍ବତ ଦୀର୍ଘରେ 90,000 ଯୋଜନ ବିସ୍ତୃତ ଆବର ଯେ ହିମାଳୟ ଶ୍ଵେତ ଶୃଙ୍ଗବାନ ଦୀର୍ଘେ ବିସ୍ତାର 81,000 ଯୋଜନ ଉଚ୍ଚରେ ଏହି ସକଳ ପର୍ବତ ସମୂହ 200 ଯୋଜନ ଉଣା ନୁହେଁ ହେ मैत्रेय କାହାର ବା ଶକ୍ତି ଅଛି କରିବ ବର୍ଣ୍ଣନ ଭାରତ ବର୍ଷ ସୁମେରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଜାଣ ସାଗର ତଟରେ ଶୋଭେ ଅତି ରମଣୀୟ ତାହାପରେ କି ପୁରୁଷ ବର୍ଷ ଅଟେ ଥୟ ତଦୁତ୍ତାରେ ହରିବଂଶ ପରମ ଶୋଭନ ଏହା ଉତ୍ତାରେ ରମ୍ୟକ ବର୍ଷ ବିଦ୍ୟମାନ ତାପରେ ଯେ ହିରଣ୍ମୟ ବର୍ଷ ଶୋଭା ପାଏ ଏହି ବର୍ଷ ମାନ ଜନ ମନ ଲୋଭା ହୁଏ ସର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆବର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଶୋଭଇ ଅତି ମନୋହରେ ତାହାପରେ କୁରୁବଂଶ ସ୍ଥାନ ସୁମଞ୍ଜୁଳ ଧନୁକାୟ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ଅବିକଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମାଣ ଅଟଇ 9,000 ଯୋଜନ आहे ଋଷି ସାଇଁ ପୁଣି କଳା ବ୍ରତ ବର୍ଷ 9,000 ଜୁଣ ତା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଗିରି ମେରୁ ରମ୍ୟ ଜାଣ ଇଳାବ୍ରତ ବର୍ଷରେ ସେ ମେରୁ ଚତୁର୍ଦିଗେ 90,000 ଯୋଜନ ଶୋଭେ ଭୂମି ଭାଗେ ଏହି ଚାରି ଦିଗେ ପୁଣି 4ଟି ପର୍ବତ ମେରୁ ଧାରଣ ଲାଗି ଯେ ଶଙ୍କ ରୂପେ ସ୍ଥିତ
10,000 ଯୋଜନ ଏହି ଚାରି ଗିରି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ବହିଛି ସଦା କେଡ଼େ ଶୋଭାଶିରି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗେ ଗିରି ଯେ ମନ୍ଦର, ଦକ୍ଷିଣେ ଗନ୍ଧର୍ମାର୍ଦ୍ଧନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ପଶ୍ଚିମେ ବିପୁଳ ଗିରି ଉତ୍ତରେ ସୁପାର୍ଶ୍ୱ, ଏହି ଯେ କହିଲି ତୋତେ ପର୍ବତ ଆଦର୍ଶ। ମନ୍ଦର ଗିରିରେ ଶୋଭେ କଦମ୍ବ ପାଦପ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତେ ସୁଜମ୍ବୁ କଳାପ। ବିପୁଳ ପର୍ବତେ ବହୁ ପିପଳ ଯେ ଥାଏ, ସୁପାର୍ଶ୍ୱ ପର୍ବତ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଶୋଭା ପାଏ। ଏ ପ୍ରକାରେ ବୃକ୍ଷମାନ ପାଉଛନ୍ତି ଶୋଭା, ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ଜନ ମନ କରେ ଲୋଭା। ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା କି କହିବି ମୁହିଁ, 1100 ଯୋଜନ ସୁନ୍ଦର ଦିଶଇ। ଗିରି ପରକାରେ ଏହି ତରୁଏ ମଞ୍ଜୁଳ, ପୁରି ରହିଥାଏ ତହିଁ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ। ଜମ୍ବୁ ବୃକ୍ଷରୁ ଅଟଇ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ନାମ, ତହୁଁ ମହାଗଜ ସମ ଫଳ ଅନୁପମ। ଗିରି ପରେ ପଡ଼ି ସେହି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଫଳର ସରୁ ଜମ୍ବୁ ନଦୀ ଯେ ଉତ୍ପତ୍ତି। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ସେ ନଦୀ, ଜଳପାନେ ତୃପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଦି। ଦୁର୍ଗନ୍ଧର ସତ୍ତା ନାହିଁ ସେ ନଦୀ ଜଳରେ, ପିଅନ୍ତେ ସେ ଜଳ ଜରା ନ ଭୋଗନ୍ତି ନରେ। ଜମ୍ବୁ ନଦୀ ଯେଣୁ ଜମ୍ବୁ ରସରୁ ଉଦୟ, ମହା ଔଷଧ ସ୍ୱରୂପ ଆହେ ମୈତ୍ରେୟ। ସେ ଜମ୍ବୁ ନଦୀର ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମଳ, ତକ୍ଷଣେ ମଧୁ ସମାନ ଦେହେ ହୁଏ ବଳ। ସେ ଜଳ ପାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଦଶା ଘୁଞ୍ଚି ଯାଏ, ବୃଦ୍ଧର ଯୌବନାବସ୍ଥା ଆଦି ଉଦେ ହୁଏ। ତାର ତୀର ମୃତ୍ତିକାରେ ଉପୁଜେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ଜମ୍ବୁ ନଦୀ ସୁନା ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି ଜନ। ଆବର କଥା ଏ ଶୁଣିଥାଅ ମୁନିବର, ଭଦ୍ରାସ ବର୍ଷ ସୁମେରୁ ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବର। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କେତୁମାଳ ବର୍ଷ ଅଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଇଳାମାଳା ଜାଣ ହେ ରହିଛି। ସୁମେରୁ ପୂର୍ବ ଅଂଶରେ ଅଛି ଚିତ୍ରରଥ, ଦକ୍ଷିଣ ରହିଛି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ। ବୈଭାଜବନ ପଶ୍ଚିମେ ଦିଶଇ ଶୋଭନ, ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ସହେ ନନ୍ଦନ କାନନ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଭୋଗ କାରଣରେ, ମେରୁର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଅଛି ଏ ପ୍ରକାରେ। ମହାଭଦ୍ର ଅରୁଣାଦି ପୁଣି ଆସି ଭେଦି, ମାନସରୋବର ସହ ଚାରି ମହାନିଧି। ଏହି ସରୋବର ମାନ ଦିଶିଲା ସୁନ୍ଦର, ସେ କଥା ମୁଁ କି କହିବି ଆହେ ମୁନିବର। ସୀତାନ୍ତ କ୍ରମୁଞ୍ଚ ମାଲ୍ୟବାନ ଯେ କୁରରୀ, ବେକଙ୍କ ଆଦି ଗିରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାଧୁରୀ। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ତ୍ରିକୁଟ ଶିଶିର ପତଙ୍ଗ, ନିଷଧରୁ ଚକ ଆଦି ଗିରି ନାନା ରଙ୍ଗ। ଦକ୍ଷିଣେ ଶିଶି ବାସା ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ଯେ କପିଳ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ବାରିଧି ମହାଗିରି ତଳ। ପଶ୍ଚିମରେ ଶଙ୍ଖକୂଟ ଋଷଭ ସୁଶଂସ, ଉତ୍ତରେ ଯେ କାଳିନ୍ଦୀର ନାଗବତଂସ। ସେହି ସବୁ ଗିରିମାନ କେଶର ପରାଏ, ଅନବରତରେ ଅତି ଶୋଭା ଦିଶୁଥାଏ। ଆବର ଶୁଣ ମୈତ୍ରେୟ ମନ କରି ସ୍ଥିର, ମେରୁର ଉତ୍ତର ଭାଗେ ପରମ ସୁନ୍ଦର। ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ନାମରେ ଯେ ଅଛି ମହାସ୍ଥାନ, ପରିମାଣ ତାର 14,000 ଯୋଜନ। ସେହି ସୁରମ୍ୟ ସ୍ଥାନର ଚାରି ପାରୁଷରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦି କରି ଲୋକପାଳ ଯେ ସଂସାରେ। ତାହାଙ୍କର ମନୋହର ପୁରୀ ସୁଘଟନ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚିତ୍ର ସର୍ବ ଅମର ଭୁବନ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦ କମଳୁ ଗଙ୍ଗା ତରଙ୍ଗିଣୀ, ସ୍ୱର୍ଗର ପୁରୁଷ ନିଜେ ହୋଇ ପ୍ରବାହିନୀ। ସେହି ବ୍ରହ୍ମପୁରୀରେ ସେ ହୋଇଣ ପତିତ, ଚାରି ଭାଗେ ନିଜ ଅଂଶ କରିଣ ବିଭକ୍ତ। ସୀତା ଚାଷୁ ଭଦ୍ରା ଶ୍ରୀ ପୁଣି ଅଳକାନନ୍ଦା, ଏ ଚାରି ନାମ ତାଙ୍କର ପରମ ସୁଖଦା। ପତିତ ପାବନୀ ସେହି ଏହି ଚାରି ନାମେ, କରୁଅଛନ୍ତି ବିହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନସ୍କାମେ।
ସୀତା ନାମେ ପୂର୍ବ ଦିଗେ ଗମନ ସେ କରି ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ସର୍ବଗିରି। ଭଦ୍ରାସ ନାମକ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ସଦା ବିହାର କରନ୍ତି ଆନନ୍ଦିତା ହୋଇ। ଗଙ୍ଗାଧର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଅଳକା ନାମର ଦକ୍ଷିଣ ବାହିନୀ ହୋଇ କରନ୍ତି ବିହାର। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେ ଯେ 7 ଭାଗ ହୋଇ ବିହାର କରନ୍ତି ସଦା ଗଙ୍ଗା ମହାମାଇ। ଚାକ୍ଷୁ ନାମେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଅଛି ଦେବୀଙ୍କର ଯେତେକ ଗିରି ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଭାଗର ଆନନ୍ଦେ ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥାନ୍ତି। କେତୁମାଳ ବର୍ଷ ଦେଇ ନିରତେ ବହନ୍ତି। ଭଦ୍ରା ନାମରେ ଯେ ବଣ ଅଂଶ ଦେବୀଙ୍କର ଉତ୍ତରରେ କୁରୁ ଦେଶ ଆଦି ଗିରିବର ଅତିକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ଉତ୍ତର ସାଗରେ। ସୁମଞ୍ଜୁଳ କଲୋଳିନୀ ଅତି ହରସରେ ପଶ୍ଚିମରେ ମାଲ୍ୟବାନ ପୂର୍ବେ ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି। ନୀଳ ପର୍ବତ ଉତ୍ତରେ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ ଭାରି ଦକ୍ଷିଣରେ ଯେ ନିଷେଧ ପର୍ବତ ସୁନ୍ଦର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ସୁବିସ୍ତାର ଦୀର୍ଘ ଗୁରୁତର। ମେରୁ ପର୍ବତର ଜାଣ ଏ 4 ଦିଗରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଦି ସରବଗିରି କାନନରେ। ଧ୍ୟାନରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ସିଦ୍ଧ ଯେ ଚାରଣ ନାନା କ୍ରୀଡ଼ା ସ୍ଥଳେ ସଦା କରନ୍ତି ଭ୍ରମଣ। ସେଠାର କାନନ ଶୋଭେ ଅତି ମନୋହର ମଧ୍ୟେ ତାର ଦିବ୍ୟ ପୁରୀ ପରମ ସୁନ୍ଦର। ସେ ସ୍ଥାନର ମହିମା ମୁଁ କି କହିବି ମୁନି ଅଗ୍ନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବ ଶିରୋମଣି। ସେ କିନ୍ନର ଗଣେ ତାହା ସଦା ରକ୍ଷାକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି ସେବାରେ ଦିବସ ସର୍ବରି। ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ବାସ ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନେ ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ ଯକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବାଦୀ ମାନେ। ସେ ଗିରି କନ୍ଦରେ ସଦା ରତ କ୍ରୀଡ଼ା ଭୋଳେ ଅତି ମନୋରମ ସ୍ଥାନ ସେବନ ଶୈଳେ। ହେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ଯେ ସର୍ବସ୍ଥାନ ଜିମାନ କହନ୍ତି ଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ସାଧୁଜନ। ଧାର୍ମିକ ବିନୁ ଯେତେକ ପାପୀ ପ୍ରାଣୀ ଛନ୍ତି ଏମନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସେହୁ ରହି ନ ପାରନ୍ତି। ପାପୀ ତହିଁ ରହିବାର ଏତ ଦୂର କଥା କୌଣସି ମତରେ ଯାଇ ନ ପାରନ୍ତି ତଥା। ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ କେଉଁ ରୂପେ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ ଭଲେ ବିରାଜିଲେ ତାହା ଶୁଣ ଏକ ମନେ। ଭଦ୍ରାସ ବର୍ଷରେ ବିଷ୍ଣୁ ହର ଶିରି ରୂପେ କେତୁମାଳ ବର୍ଷେ ବିଷ୍ଣୁ ବରାହ ସ୍ୱରୂପେ। କର୍ମର ଆକୃତି ବିଷ୍ଣୁ ଭାରତ ବର୍ଷର କୁରୁ ବର୍ଷେ ହନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ମତ୍ସ୍ୟ କଳେବର। ସେହି ଯେ ଅଗତି ଗତି କମଳାଙ୍କ ପତି ଅଶେଷ ରୂପ ଧାରଣେ ପରମ ପୀରତି। ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସର୍ବସ୍ଥାନେ ଥାନ୍ତି ଚକ୍ରଧର ତାଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଅବତାର। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବ ଆଧାର ଦେବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅପାର କରୁଣାମୟ ଆଦି ମୂଳ ସ୍ୱାମୀ। ଅଖିଳ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସର୍ବଶକ୍ତିମନ୍ତ ହରି ସରବସ୍ଥାନରେ ସେହୁ ରହିଛନ୍ତି ପୁରୀ। ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟବର୍ଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିମ୍ ପୁରୁଷ ଆଦି ସେସବୁ ବର୍ଷରେ ନାହିଁ ଶୋକ କ୍ଷୁଧା ବ୍ୟାଧି ନାହିଁ ଯେ ଉଦ୍ବେଗ ନାହିଁ ଭ୍ରମ ଯେ ରେ ଭ୍ରାନ୍ତି ନାହିଁ ଅସୁସ୍ଥ କି ଦୁଃଖ ଆତଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ବର୍ଷ ବା 1200 ବର୍ଷ ଜୀବିତରେ ଲଭନ୍ତି ସ୍ଥିର ଆୟୁକୁ ତଥି ପ୍ରଜାବରେ। ସେ ସ୍ଥାନେ ପର୍ଜନ୍ୟ ଦେବ କରେ ନାହିଁ ବୃଷ୍ଟି ପାର୍ଥିବ ଜଳ ବିଶେଷ ପରିମାଣ ସୃଷ୍ଟି। ପୁଣି ତହିଁ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଆଦି ଯୁଗମାନ ବ୍ୟବହୃତ ନ ହୁଅଇ ଜାଣ ତପୋଧନ। ସେହି ସମୁଦାୟ ବର୍ଷେ ବହୁ କୁଳାଚଳ ଗଣନାରେ 7 କୋଟି ଅତି ରମ୍ୟ ସ୍ଥଳ। ସେ କୂଳ ପର୍ବତୁ ନଦୀ ନାଳ ଶତ ଶତ ଅନୁକ୍ଷଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଲେ ପ୍ରବାହିତ। ଶୁଣିଲ ତ ହେ ମୈତ୍ରେୟ ଋଷି କୁଳମଣି ଅତି ମନୋହର ଏ ଯେ ଜମ୍ବୁ ଦୀପ ବାଣୀ। ବିଚିତ୍ର କର୍ମା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସକଳ ଭିଆଣ ତାଙ୍କ ବିନା କର୍ତ୍ତା ଆଉ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଜଣ। ଜୟ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ଜୟ ହେ ଶ୍ରୀ ହରି
तब गुणावली रटी दिवस सर्वरी एदिन किंचन रे जीव चली जाऊ एतिकी मागुणिया हे बलियार बाहु अभय पद्म पादरे सदा रखी मन दिन क्षेत्र मोहनया करई रचन। इति श्री महाविष्णु पुराणे द्वितीय खंडे जम्बूद्वीप महात्म्य वर्णने नाम द्वितीय अध्याय। तृतीय अध्याय भारतवर्ष वर्णना। पराशर उवाच मैत्रेयଙ୍କ मुख चाहि पराशर ऋषि कहन्ति अति मधुरे मंदे मंदे हसी भारत वर्षर कथा बड़ई विचित्र एक मन होई बत्स शुण से चरित्र। हिमालयर दक्षिणे समुद्र उत्तरे शोभई भारत वर्ष अति मनोहरे एठारे भरत वंशी सर्व प्रजाकूल रहिछन्ति महानंदे होई एक मेल एहि जे भारत भूमि मानस रंजन 90,000 योजन अटे आयतन सुखमय निकेतन रम्य स्थल एहि अशेष रतन सदा परिपूर्ण जहि सुनार राइज सबु महातीर्थे पूर्ण ए भारत वसुंधरा धन्य 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 एहा सुख्याति सर्वदा भारत जननी विराजे परम सुखे पुत्र कन्या घेनी मुख्य कामे स्वर्ग कामे नर मानकर ए भारत कर्म भूमि अटई निकर महेंद्र मलय शेष धन सुक्तिमान पारिपात्र रुक्ष विंध्य ए सात महान करिछन्ति कुलाचल सदा विराजित मानव कुल ए स्थले सदा अवस्थित स्थानरु स्वर्ग पुरी महामुक्ति धन केहि बानर के होई थांति पतन ए कारणु एहि स्थाने पुण्य आउ पाप जाग आदि कार्य विधि सकल हि तप ए भारत वर्ष गोटी 9टी भागरे विभक्त होइला जहा शुण मन धीरे इंद्रदीप केशरु मान जे ताम्रहीन तेजमान नागदीप सौम्य समाजीन पुणी बारुण गंधर्व घेनी जान नव विभाग होई अछई आहेरु सिधव दक्षिण उत्तर दिगे सहस्र योजन अटई दीर्घता एहि द्वीपर प्रमाण पूर्वंशे किरातंक रहिछि बसती पश्चिमे जवन गण घर बांधिछन्ति मध्यरे ब्राह्मण वैश्य शूद्र जे क्षत्रिय एहि चारि वर्ण रचि अछन्ति आलय एहि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाति निज निज भाग अनुसारे चलुछन्ति जाग वाणिज्य शुद्धादि करि ए धरारे जीविका निर्वाह करुछन्ति आनंदरे चंद्रभागा शतद्रुजे आदि नदी चय हिमालयरु बाहारिछन्ति हे मैत्रेय देवस्तुति आदि करि जेते नदी मान पारिपात्र ठारु होइछन्ति उत्पन्न नर्मदा सुरधा सहित रे जेते नदी बाहर होइले विंध्य पर्वत भेदी ताप्ति पयस्न निर्विंध्या आदि नदी जेते रुक्ष पर्वत बाहारी अछन्ति समस्ते कृष्णावेणी भीमारथी गोदावरी नदी सह्य पर्वत पादरु जान्ति मही भेदी ताम्रपूर्ण कृतमाल आदि नदी माने मलयगिरिरु जन्मी अछन्ति विधाने त्रिसमार्य कुल्यादि जेते नदी छन्ति महेन्द्रगिरिरु सर्वे बाहारी अछन्ति कुमारी ऋषि कुल्यादि तरंगिणी माने सुक्तमान पर्वतरु बहन्ति भुवने एमानंक शाखा नदी उपनदी जेते सहस्र सहस्र रहिछन्ति अगणिते
ପୂର୍ବେ ଦେଶ କାମରୂପ ପୁଣ୍ଡ୍ର ଯେ କଳିଙ୍ଗ, ସୁରାଷ୍ଟ୍ର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଯେ ମଗଧ ସୁରଙ୍ଗ, ମାଳ ବର୍ବୁଦ ଭୀର କାଦୁକ୍ଷ ସମ୍ବୀର, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଏପରି ବହୁ ପ୍ରକାର। ଆଉ ନଦୀଙ୍କର ନାମ ଶୁଣ ହେ ମୈତ୍ରେୟ, କହୁଛି ମୁଁ ତାହା ସବୁ ଫେଡ଼ିଣ ସଂଶୟ। ଶାଳକ ସେନ୍ଧବ ଜୁଣ ଶାଳାସ୍ତ ଯେ ମଦ୍ର, ଅମ୍ବଷ୍ଠ ଆରାମ ଆଦି ଯେତେକ ବାରିଦ, ପିରସ୍ୟ ନିବାସୀ ଯେତେ ଜନଗଣ ଅଛନ୍ତି, ସତତ ଏ ନଦୀ ଜଳ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଏ ସର୍ବ ନଦୀ ଜଳରେ ତାହାଙ୍କ ସଦନ, ସଦା ହୃଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟ କାୟ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମହାଭାଗ୍ୟବାନ ଜନେ ଏ ନଦୀର ତୀରେ, କରିଅଛନ୍ତି ନିବାସ ପରମ ଶାନ୍ତିରେ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ପୁଣି କଳି ଯୁଗ, ଭାରତବାସୀ ମାନବେ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଗ। ଯେଣୁ ଭାରତର ଅଛି ଧର୍ମ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି, ଅନ୍ୟ କାହିଁ ନାହିଁ ଏହି ଦେଶ ପରିସିଦ୍ଧି। ଭାରତେ ମୁନିଏ ତପ କରନ୍ତି ସତତ, ହୋମ କର୍ମରୁ ଯଜ୍ଞ କେ ନ ହୁଅନ୍ତି କ୍ଷାନ୍ତ। ସମାଦରେ ଭାରତବାସୀ ପ୍ରାଣୀ ଗଣେ, କରନ୍ତି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ମଙ୍ଗଳ କାରଣେ। ପରକାଳ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତି ସଞ୍ଚୟ, କେବଳ ଏ ଭାରତବାସୀ ଲୋକ ଯେ ଚୟ। ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ହରିଙ୍କି ଯେ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନେ, ପୂଜା କରନ୍ତି ସର୍ବଦା ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପ ଜନେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ୱୀପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଦେବେ, ନିରତେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେ ଦେଶ ମାନବେ। ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଏ ଜଗତେ, ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଏ ଭାରତ। ନବଖଣ୍ଡ ମେଦିନୀରେ ସାର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ, ଏ ଭାରତ କର୍ମଭୂମି ପ୍ରମାଣ ଅଟଇ। ତେଣୁ କରିଟି ସବୁ ହୁଁ ପ୍ରଧାନ ଯେହି, ଆବର ଯେ ବଣ ସ୍ଥାନ ମାନ ରହିଅଛି, ସେ ସ୍ଥାନ ମାନ ଯେ ଯୋଗ ଭୂମି ବୋଲାଇଛି। ହେ ମୈତ୍ରେୟ ପୂର୍ବକୃତ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ନରେ, ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଜନ୍ମ ଲଭିବା ଉତ୍ତାରେ। ଏ ଭାରତ ବର୍ଷେ ଆସି ଜନମ ହୁଅନ୍ତି, ଦେବତା ଏ ଗୀତ ମାନ ହେମନ୍ତ କରନ୍ତି। ବୋଲନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଧନ୍ୟ, ଭାରତରେ ଯେଉଁମାନେ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଜନ। ସ୍ୱର୍ଗପଦ ମୋକ୍ଷପ୍ରଦ ଯେ ଭାରତ ଭୂମି, ବହି ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଥାନ୍ତି ଜନମି। ଦେବଗଣ ଏହା ଭାବୁଥାନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ, ଭାରତ ବର୍ଷ ନିବାସୀ ଜନମାନେ ଧନ୍ୟ। ଦେବଗଣ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି ସେ ଜନେ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଭାରତ ଭୂମିର ଲୋକମାନେ। ଭାରତ ନର ନାରୀ ନିଷ୍କାମନା ଚିତ୍ତେ, ମଙ୍ଗଳ କର୍ମରେ ନିଜେ ମାତି ଅବିରତେ। ଅନନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇ, ଭାରତ ସମାନ ସ୍ଥାନ କଦାଚନ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସର୍ବଦେବଗଣ, ଜନ୍ମ ଲଭିବାକୁ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ। ଭାରତେ ଜନମ ଲାଭ କରି ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ସତ ଧନ୍ୟ ନିଜ ମନେ ମଣି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦକୁ କରୁଥାନ୍ତି ଆରାଧନା, ତାହାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ବାକି ଦେବି ତୁଳନା। ଏ କର୍ମ ଭୂମିରେ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଜନ୍ମ ଲଭିଲ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନେ। ସେହି କର୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ଠାରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ପଦେ ଐକ୍ୟ ହୋଇ ନିର୍ବାଣ ପାଆନ୍ତି। ବିଚାରୁଥାନ୍ତି ଯେପରି ମନେ ମନେ ଦେବେ, ସ୍ୱର୍ଗପଦ କର୍ମ ଊଣା ହୋଇଗଲେ କେବେ। ନ ଜାଣୁ ଜନମ ହେତୁ ପୁନରାୟ କାହିଁ, ଭାରତ ଭୂମିରେ ସତେ ଥୟ ହେବୁ ଯାଇ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ସେ ଭାରତ ନିବାସୀ ମାନବେ, ନ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟହୀନ ଯେଉଁମାନେ ଭବେ। ଜନମ ଲଭି ଅଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ,
ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଲଭି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ସିଦ୍ଧି କରି ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ସୁଖେ ନର ନାରୀ। ଏମନ୍ତ ଏ ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପେ 9ଟି ବର୍ଷରେ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଲଭି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନ ବିସ୍ତାର ଲବଣ ସାଗର ବେଢ଼ି ଅଛି ଏ ଦ୍ୱୀପକୁ ବଳୟ ଆକାର। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଏ ଭାରତ ମହାପୁଣ୍ୟମୟ ସକଳ ଦ୍ୱୀପ ହୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ। ଧନ୍ୟ ଭାରତ ଜନନୀ ଧନ୍ୟ ତୋ ମହିମା ତୋ ସର୍ବ ସନ୍ତାନେ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ମହାତ୍ମା। ସକଳେ କହନ୍ତି ତୋତେ ସୁନାର ଭାରତ ତୁହି କାଳେ କାଳେ ଅଟୁ ରତ୍ନ ଗର୍ଭା ମାତ। ଧନ୍ୟ ମା ପବିତ୍ରମୟୀ ଭାରତ ଜନନୀ ତୋର ପାଦ ତଳେ ମାଗ ଶେଷ ଦଇନି। ଏତେ ବୋଲି ପରାଶର ଭାରତେ ନ ମିଲେ ମୈତ୍ରେୟ ଋଷିଙ୍କି ବିଧି ମତେ ବୁଝାଇଲେ। ପୁଣି ମୈତ୍ରେୟ ହେଲେ ଭାବେ ଗଦ ଗଦ ବନ୍ଦିଲେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପରାଶରଙ୍କର ପାଦ। आहे प्रभु नारायण वैकुंठ बिहारी सुप्रसन्ने सदगति दिय दैत्यारी। अति दिनहीन मुझे अधम पामर तब दास अनुदासंक किणा चाकर। बुद्धि शून्य विद्या शून्य पुत्र शून्य मोहि दंडे कि निमिषे तब नाम चिंती नाही। अजामिल परिपापी तारी छ आपण क्षेत्र मोहन कुबारे कर परित्राण। इति श्री महाविष्णु पुराणे द्वितीय खंडे भारतवर्ष वर्णनम नाम तृतीयोध्याय।